నమస్తే నేను చందు వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. ప్రొఫెసర్ వేణుగోపాల్ రావు, డైరెక్టర్ ICFAI బిజినెస్ స్కూల్ హైదరాబాద్. ఇక వేణుగోపాల్ రావు గురించి చూస్తే హైదరాబాద్ నిజాం కళాశాల నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో గ్రాడ్యుయేట్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి MBA మరియు వరంగల్లోని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి PhD పట్టా పొందారు. ఆయన BBA, MBA, ఎగ్జిక్యూటివ్ MBA మరియు PhD కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కూడా 6,000 మంది విద్యార్థులను కలిగి ఉన్నటువంటి ICFAI బిజినెస్ స్కూల్ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్. ఇక IBS హైదరాబాద్ అనేది ICFAI ఫౌండేషన్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ IFHEలో ఒక భాగం. ఇది డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ. ఇది NIRF ర్యాంకింగ్స్లో 39వ స్థానంలో ఉంది మరియు దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. IFHE NAC ద్వారా కూడా A++ ర్యాంకింగ్ పొందింది మరియు ఇది కేటగిరీ విశ్వవిద్యాలయం. రైట్, ప్రస్తుతం వేణుగోపాల్ గారు మనకి స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. వేణుగోపాల్ గారు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు ద ప్రైమ్ నైన్ అండి. రైట్, చూస్తే అంటే ఇప్పుడు IBS అనేది ఉంది కదా, వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి? Good evening and good evening to all the viewers. Thank you for this opportunity to talk to prospective students. IBS అన్నది ఒక 30 years old సంస్థ. ఇప్పుడు అంటే మేము 1995లో ఫార్మల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాము, మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. BBA అన్నది ఇట్ కేమ్ in 2010. The first batch started in 2010. Okay. So we know education like no other college knows, because we have been only in education. Our focus has been education, and we have now diversified. ఇప్పుడు మా కాలేజెస్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓన్లీ యూనివర్సిటీస్ నేను చెప్పాలంటే ఒక 11 యూనివర్సిటీస్, 9 బిజినెస్ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్ అక్రాస్ ద కంట్రీ నౌ. అండ్ our education focus is so great that we have been consistent in our enrollments year after year, despite all the challenges that are there in the country. We as a group have grown tremendously because of our single-minded focus on education. Okay. So దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, మేము లాంచ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ప్రతిదానికి there is a lot of work that goes on into it. It is not just launching a program for the sake of launching. We do a lot of assessment, groundwork, and preparation చేసే కానీ ఏ ప్రోగ్రామ్ అన్న లాంచ్ చేస్తాం. BBA వరకు వస్తే, BBA వరకు when you talk of BBA, 2010లో స్టార్ట్ చేసాం on a very small note. We just had about 80 students. Today I am very proud to inform you that we have close to 3,000 students in the campus now. And we have grown on the back of several qualities that we have as a college and as a university. We have some of the finest faculty members. I can tell you that out of 220 faculty members, 85% of them are PhDs in their own discipline. And we have some of the most rigorous curriculum management process. Okay. Curriculum ela manage chestamante, we invite senior industry professionals and senior academicians, not only in India but globally, and we benchmark our syllabus with the best in the world. So requirement బట్టి మేము దాన్ని ట్యూన్ చేస్తాం. And then the pedagogy that we use, the kind of teaching methods that we use, are something that make our program unique. And the kind of alumni that are there who have passed out of this college, మా కాలేజీ నుంచి చదివి బయటకు వెళ్ళిన పిల్లలు, they are our true reflection that whatever we have done today, they are successful. And whenever we meet them, we are very proud of what they have achieved, and we will continue to grow in this area. సో IBSలో ప్రత్యేకంగా ఎలా ఉంటాయి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ కోర్సెస్కి సంబంధించి? ఎస్, BBA వరకు సంబంధించి, ఎందుకంటే ఇవాళ మనం BBA గురించి మాట్లాడుతున్నాం కనుక, BBAలో we have now 3 programs. The first program is the BBA, where we are talking about IT as a minor. Okay. The second program is the BBA with Artificial Intelligence and Data Science as a minor. Then the third program is BBA with Cloud Computing and Cyber Security. ఇంకొకటి నేను యాడ్ చేయదలుచుకున్నా ఇక్కడ, 2022లో we took a decision to align with the National Education Policy 2020. So 23 నుంచి మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా, UG ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా 4-year ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. సో ద కరెంట్ BBA ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఇప్పుడు వివరించినవి అన్నీ కూడా 4-year డ్యూరేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవన్నీ కూడా 4th yearలో ఏం చేస్తారంటే, స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు కంటిన్యూ టు ద 4th year విల్ డూ అన్ ఆనర్స్ ఆర్ అన్ ఆనర్స్ విత్ రీసెర్చ్.
దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అది కూడా కొంచెం నేను యాడ్ చేసి చెప్పేస్తాను ఇప్పుడే. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 4-year ప్రోగ్రామ్ చేసాక గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వెసులుబాటు ఏం కలిగించిందంటే యూ కెన్ డూ a 1-year MBA provided you do consistently in your academics, get a 7.5 GPA on 10, you can apply directly for a 1-year MBA. అది BBA చదివిన పిల్లలకి. అలాగే BBA ఆనర్స్ విత్ రీసెర్చ్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే దే గో త్రూ అ వెరీ రిగరస్ ఆనర్స్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ దే గో త్రూ విల్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు అప్లై ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు అ PhD ప్రోగ్రామ్. డాక్టరేట్ చదవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. So we all should realize that young minds are minds which are fresh. They have ideas, and the current generation of students that we are now handling in the classes, they are the people who are open to research, open to new ideas. So నేను పర్సనల్గా అనుకోవటం ఏంటంటే ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వల్ల హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇమీడియట్గా దోహదపడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వీళ్ళకి. అంటే దే కెన్ మూవ్ ఆన్ టు PhD. ఇప్పుడు ఏదైతే పాతకాలం నుండి వేరే కాలేజెస్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ అట్లా కాకుండా రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మీరు టీచ్ చేస్తారు. yes. And this is change, this is reviewed every year. మా దగ్గర మేము కరికులం ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది which is held by the department review committee, the area coordinators, the deans, and it is finally approved by the board of studies and the academic council. So if this is the single minded focus we have, what we offer is the cutting edge curriculum that we tell them, and the curriculum దానికి అలైన్ అయ్యే కరికులంకి అలైన్ అయ్యే పెడగాజీ కూడా వాడతాం మేము. సో ఇవాళ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బికమ్ very vital role. Yes. And every course, we have ensured that every course, at least 20% of our curriculum or 25% of the curriculum is handled using technology. Even a highly theoretical course also will have a technology component. Okay. సో వెన్ ఇట్ కమ్ టు ఇండియన్ మార్కెట్, భారతీయ మార్కెట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుంది. మరి ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఎట్లాంటి మెథడ్స్ మీరు అక్కడ ఫాలో చేస్తారంటే ఒకవేళ జాబ్స్ వచ్చినా టెక్నికల్గా వాళ్ళు మైనస్ అవుతున్నారు. అవునండి. సో అదే ఎలా చెప్తారు? ఒకటి మనం గమనించాలి, ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ కోవిడ్ తర్వాత, పాండమిక్ తర్వాత టెక్నాలజీ అనేది ఒక డిస్రప్టివ్ ఫోర్స్గా మారింది. ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద ల్యాండ్స్కేప్. మనకి ఒక 7.5 బిలియన్ గ్లోబల్ పాపులేషన్ అయితే ఒక 1 బిలియన్ జాబ్స్ ఇప్పుడు ఉండవట. నెక్స్ట్ 5-10 yearsలో ఒక బిలియన్ జాబ్స్ విల్ బి ఆఫ్ ద రేడార్ అండ్ న్యూ జాబ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ న్యూ జాబ్స్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్, ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి జాబ్స్? ఇవి రొటీన్ జాబ్స్లో క్రియేట్ అవ్వవు. రొటీన్ జాబ్స్ అన్నీ మాయమైపోతాయి. సంథింగ్ దట్ machines can do now with the help of AI, with the help of machine learning, they will come in and replace routine regular jobs which are highly process driven. So we may not have several jobs now, and మీరు వినే ఉంటారు ఈవెన్ IT ఏరియాలో ప్రోగ్రామర్స్ నీడ్ కూడా ఉండదని there is a projection now. సో ఏదైనా టీచింగ్ లో కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ అడాప్టబిలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Yes. So we ensure that technology is embedded into every course, and we ensure that either through our teaching or through our pedagogy we ensure that every student learns both technical skills and conceptual skills. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే IBSలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది? మీ దగ్గర జాయిన్ అయితే ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది? ఎస్, సో మా దగ్గర వచ్చే క్లోజ్ టు 1000 స్టూడెంట్స్ మేము ఎన్రోల్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఇయర్ త్రూ అ వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రాసెస్. ఇంటర్మీడియట్లో కనీసం 50% ఉండాలి వాళ్ళకి టు అప్లై ఫర్ అవర్ BBA. And when they come and enroll into the BBA program, we give them the options. Some of them may not want to go for a job. So వాళ్ళ ట్యూనింగ్ వేరుగా ఉంటుంది అక్కడ. Some of them want to go for higher studies. So ముందే మాకు hints వస్తాయి, and we keep a record of students. Those who want to get placed, there is a definitive focus on them. And మా అనుభవంలో ఏంటంటే ఒక 25% స్టూడెంట్స్ వాంట్ టు డూ అ జాబ్ after undergraduation, and 50% of them would like to go back to their own businesses, ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి, and ఒక 25% to 30% want to go abroad for higher studies. So we appreciate this kind of a thing, and the BBA program is tuned essentially around these 3 elements. Okay. అదేవిధంగా
ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్ విషయం చూసుకున్నా కూడా 39th ర్యాంక్లో ఉన్నారు. అవునండి. సో నాకు A++లో ఉన్నారు. సో దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇందాక వెన్ ఐ వాజ్ కమింగ్ టు దిస్ స్టూడియో ఐ రెడ్ ఎ పోస్ట్ సంబడి వాజ్ టెలింగ్ ర్యాంకింగ్స్ అన్నది ఏంటి, నాక్ అంటే ఏంటని. సో ఫర్ సచ్ క్రిటిక్స్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డిఫెన్స్ దేర్, దట్ లెట్ అస్ నాట్ డైల్యూట్ ర్యాంకింగ్ అన్నది అట్లా డైల్యూట్ చేసి మాట్లాడకూడదు ఎవరు కూడా. ఎందుకంటే అది ఎవరైతే కాలేజ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయో వాళ్ళకి తెలుసు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో అది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు బీ ఇన్ ద టాప్ 40 ఇన్ ద కంట్రీ. 900 కాలేజీలు ఎప్పుడైతే పోటీ పడుతున్నాయో మేనేజ్మెంట్లో అలోన్, వీఆర్ 39 అండ్ ఇందులో ప్రైవేట్ కాలేజీలు తీసుకుంటే వీఆర్ 14. ఇన్ ద టాప్ 40 కాలేజెస్ వీఆర్ number 14. It is not easy to maintain this kind of ranking, ఎందుకంటే there are strict parameters. టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియో అంటారు, ఫ్యాకల్టీ numbers అంటారు, దెన్ దే టాక్ అబౌట్ రీసెర్చ్, అండ్ that has to be applicable to the science that you are teaching. Then we are talking about public perception of what you are doing. ఎప్పుడైతే ర్యాంకింగ్స్లో మేము 39లో ఉన్నామో, వీ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ కన్సిస్టెన్సీ ఓవర్ ద ఇయర్స్. అండ్ పోటీ అన్నది వచ్చింది, డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, అండ్ దిస్ ఇస్ గవర్నమెంట్ డ్రివెన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బై అ థర్డ్ పార్టీ ఆర్ అ ప్రైవేట్ పార్టీ. అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించి వాళ్ళ టీచింగ్ మెథడ్కి సంబంధించి IBSలో మీరు ఏం చెప్తారు సార్? అవునండి, ever since we began in 1995, our focus has been to hire the best quality faculty. And ఇందాక నేను మీకు వివరించాను దట్ వీఆర్ 85% అండ్ అబవ్, స్లైట్లీ అబవ్ ఆర్ PhDs in their own area. సో అండ్ దే ఆర్ ఫుల్ టైమ్ ఫ్యాకల్టీ. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 220లో మాకు ఒక లాంగ్వేజెస్ న్యూ ప్రోగ్రామ్స్ తప్ప, న్యూ కోర్సెస్ తప్ప మిగతా అన్ని ఫ్యాకల్టీ కూడా ఫుల్ టైమ్ ఆన్ రోల్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ అవర్ సింగిల్ బిగ్గెస్ట్. రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు, PhD ఉన్నవాళ్ళు, ఇండస్ట్రీ నుంచి రీసెర్చ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చాను. ఐ డిడ్ మై PhD ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ. అలాగా ఎప్పుడైతే మీకు ఒక పూల్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ ఉందో, ఒక డైవర్సిఫైడ్ గ్రూప్ ఉందో, ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్. నేను ఇది 17 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయినాయి నాకు అక్కడ. దిస్ ఇస్ మై 18th year in this college, and I have seen that committed faculty can deliver. And our average age now is about, the average, I will say the median age of faculty మా దగ్గర is about 38 years now. సో అక్కడ మరీ చిన్నవాళ్ళు కాదు, మరీ పెద్దవాళ్ళు కాదు. సో somewhere around 38 years is our median age of faculty. And they are now getting upskilled now from time to time. So మొన్న సమ్మర్లో కూడా we have already trained them on several aspects of machine learning, data science, Python. At the same time, we have also trained our students during the summer. So we believe that if we are ready, we can absorb whatever market disruptions are there. We are not ready, we will not be there in this market. So we are very confident that we are in this market, and we will continue to be in this market. Which is very great, sir. IBSలో BBA ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ BBAలో ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఒక భాగమా, అంతర్భాగమా, ఎట్లా చూడాలి దీన్ని? ఇంటర్న్షిప్ అన్నది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, లుక్ అట్ ద ఏజ్ కేటగిరీ. వీళ్ళు 18 years అయినంటనే, ఇంటర్మీడియట్ అయినంటనే మా దగ్గరికి ఎన్రోల్ అవుతారు వీళ్ళు. సో 18, 19, 20, దే హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఇండస్ట్రీ, దే డు నాట్ నో ఫార్మల్ బిజినెస్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ యూ లెర్న్ బై డూయింగ్. An internship is that. You do not sit in a class passively and learn. And after second year, అప్పటి వరకు కొంచెం 2/3 of the program అయిపోతుంది కనుక సెకండ్ ఇయర్ అయినంటనే వీళ్ళని ఇంటర్న్షిప్లో పెడతాం. దానికి కూడా IBS ప్రొవైడ్స్ అసిస్టెన్స్ టు స్టూడెంట్స్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, దే వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఫర్మ్. We agree with that. జనరల్గా MBSలో PGకి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి మనం చూస్తుంటాం, కానీ UG లెవెల్లోనే వీళ్ళు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు. It's important now, and not only because of national policy that they have to be given hands-on training. ఇప్పుడు వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అంటాం మనం ITIsలో, తర్వాత డిప్లొమా కోర్సెస్లో అని. BBAలో ఎప్పటి నుంచి ఉంది, అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఏంటంటే స్కిల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి ఉంది, నేషనల్ స్కిల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి ఉంది. ఆ స్కిల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్లో వాళ్ళకి ఏం కావాలి, స్కిల్ బేస్డ్ వర్క్ ఎప్పుడైతే
we are going to work in a skill environment where skills dominate theory, you need to know how to run a program, you know what runs behind the program. And internship అన్నది ఏంటంటే వీళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎ కంపెనీ. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత మా ప్రోగ్రాంలో ఒక 4 credit వెయిట్ ఉంటుంది దానికి, అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 full course అండ్ 2 months డ్యూరేషన్. ఈ 2 monthsలో వాళ్ళు అక్కడ పనిచేసి ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంటర్ విల్ ఇవాల్యుయేట్ దెమ్ విత్ ద కంపెనీ గైడ్. కంపెనీ నుంచి కూడా ఒక గైడ్ హెల్ప్ చేస్తారు. లేదు నాకు ఐ విల్ డూ సమ్ రీసెర్చ్, ఐ డు నాట్ వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్, దేర్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాకల్టీ డ్రివెన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో బట్ ద ఎంటైర్ బ్యాచ్ హ్యాస్ టు గో త్రూ దిస్, అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్ క్వాలిఫై ఫర్ ద డిగ్రీ. ఆ డిగ్రీకి ప్రీ రిక్విజిట్ ఈస్ ఇంటర్న్షిప్. అండ్ దిస్ హెల్ప్స్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్మెంట్ టుమారో. బికాజ్ నా దగ్గర నేను ఫ్రెషర్ని ఇప్పుడు, ఇన్ ద BBA ఐఎమ్ వెరీ యంగ్. ఇఫ్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్, how will I go and show proof that I'm qualified? I can work hands down. And industry today wants future ready managers. I mean, they don't want people who have to again get trained. Yes. So to the extent possible, if they are trained even before they join the formal organization, we'll be happy. Company is happy because they don't need to invest again in training. సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంటర్న్షిప్లోనే సాధ్యమవుతుందని మేము భావిస్తాం. అదేవిధంగా ఇందాక మీరు చెప్పారు సార్, చాలా మంది ఇండస్ట్రీలు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు కంపెనీస్లో, కొంతమంది బిజినెస్, కొంతమంది ఫారెన్ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ప్రోగ్రామ్స్ చేసి, వాళ్ళకి మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? రైట్, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో IBS అన్నది ఓవర్ ద ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ కొలాబరేటివ్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ యూనివర్సిటీస్ అబ్రాడ్, బోత్ ఇన్ ద US, యూరోప్ అండ్ Asia and Australia. అయితే after the national education policy, one of the guidelines that the government wants is internationalization. It's called internationalization. అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా బయట వాళ్ళతో కొలాబరేట్ చేయాలి. అక్కడ మా AICSB accreditation పనిచేస్తుంది. We are AACSB accredited and we are one among the 24 colleges in this country. In fact, globally it is only 1,000 colleges in 68 countries. But in India, we are one among the 24. మాకు 2020లో వచ్చింది accreditation, and 2025 we were re-accredited for another 6 years. So when we go abroad, we collaborate with colleges which have a similar accreditation, and a collaboration valla there is something called as student immersion and there is something called as student exchange programs. Adi kaakunda I want to go abroad, I want to study abroad, the collaboration will help ease the process. They still have to qualify the language test. Akkada vaalla pramanalu untayi, they have to pass that qualification also. But because they are going through IBS, the process becomes simpler. In fact, I am very happy this year some 5 students are going to France. That is yesterday's news. And they will go abroad for a semester, and that's an exchange program where the college doesn't charge a fee. ఆ కాలేజ్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి మాకు ఒక 5 స్టూడెంట్స్ వచ్చేటట్టున్నారు, అండ్ వీ విల్ అకామిడేట్ దెమ్ ఇన్ అవర్ క్యాంపస్. సో దే విల్ స్టడీ ఫర్ 1 full semester and they go abroad with an exciting experience of India. Our students will go there and get an experience of Europe. Right. I think that's a win-win for both. రైట్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అవునండి చాలా కాలేజెస్లో చదువుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేక, జాబ్స్ రాక చాలా ఇయర్స్ పాస్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. సో వెన్ ఇట్ కమ్ టు ఐబిఎస్లో చదివిన స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటారు? ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ని వాళ్ళు బ్రేక్ చేయగలుగుతారా, రీచ్ అవుతారా? అవునండి. సో a very fundamental question and a philosophical question at that. I will put it in a very simpler form. Many colleges, what we observe is academics is another milestone. So what you are doing is you are basically repeating what is already there. Ivala generation students em kavalante, they do not want what to be learnt. I'll differentiate these two. So the what to learn is already available. Meeru any channel open cheyandi, public web open cheyandi, you just Google it. Today ChatGPT is there. What to learn is already there. The content is available everywhere for free. So at IBS we believe it is not the what to learn, it is the how to learn. So we want our students to be lifelong learners.
బేసికల్లీ అంటే బయట కంపెనీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఆల్ రౌండర్ కావాలి, ఒక లీడర్ కావాలి చూస్తున్నారు. నేను అక్కడికి వస్తున్నా. వేర్ వీఆర్ కమింగ్ నౌ ఇస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ వెన్ యూ జాయిన్. మీరు వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయండి, మీరు బిజినెస్లోకి వెళ్ళండి, మీరు ఒక ఇండస్ట్రీలో పనిచేయండి, కంపెనీలో పనిచేయండి, వాట్ ఎవర్ బి ద డిస్రప్షన్ యూ ఆర్ ఓపెన్ టు లెర్నింగ్. That is So the how to learn is important. Adaptability. So the how to learn is important than the what to learn. Okay. And we, through our intense focus on students, and I'll tell you, I mean, I'll just give one more assurance to the viewers now who are watching us. It is important that students kannadi oka the education taste annadu undali, and they should have this deep embedded ఏంటంటే ఒక ఇనిషియేటివ్, ఒక డ్రైవ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సక్సీడ్ ఇన్ లైఫ్. సో వీ క్రియేట్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వేర్ దే మెజారిటీ వుడ్ లైక్ టు సక్సీడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. ఐ మీన్ అన్లెస్ సంబడి డెలిబరేట్లీ వాంట్స్ టు మెస్ అప్ అండ్ సే ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ అనదర్ డిగ్రీ, వీ కాంట్ హెల్ప్ దేర్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ in my 17 years at IBS is they want to make a career. Right. They want to make something meaningful out of their education here. And we believe our alumni are the best representatives, and when we look at them, we get that feeling that they are doing very well there. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా క్వశ్చన్స్ నివృత్తి చేశారు. చాలామంది స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోయి ఉంటాయి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణుగోపాల్ గారు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సో స్టూడెంట్స్ చూసారు కదా, అలానే పేరెంట్స్, ముఖ్యంగా బయట ఉన్న అన్ని కాలేజెస్ డిఫరెన్స్, ఐబీఎస్లో బీబీఏ చేస్తే వాళ్ళ కెరియర్లో సక్సెస్ఫుల్గా సెటిల్ అవుతారు. అది బిజినెస్ కావచ్చు, ఫారెన్ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వడం కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. సో ముఖ్యంగా నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఐబీఎస్ హైదరాబాద్ అనేది ICFAI ఫౌండేషన్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ IFHEలో ఒక భాగం. సో ఇక్కడ కనుక స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయితే వాళ్ళ కెరీర్కి ఎలాంటి లోటు ఉండదని చెప్పి, ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందనేది వేణుగోపాల్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ న్యూస్.